सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने हैं सुर्खियां दे वल। कनेडा ड्रग रैकेट केस च वड्डा खुलासा। जलंधर के पिंड गाखल का निकलिया कनेडा च होई 200 करोड़ के ड्रग रैकेट का मास्टरमाइंड। गुरदासपुर च धार्मिक समागम च पहुंचे अमृतपाल सिंह ने मौजूदा सरकारां ते चुके सवाल। विरोध करने वालियां ते कीते तिखे शब्दी वार। पंजा साहिब के शहीदी साके की पहली शताब्दी मनाउण लई श्रोमणी कमेटी का जत्था अटारी वाघा सरहद राही होया रवाना। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करके उन्हां तो 200 करोड़ रुपए तो वध दी ड्रग्स बरामद करन दे मामले च जलंधर दे पिंड गाखल दा गुरदीप सिंह उर्फ दीपा गाखल मुख सरगना निकलिया। फिलहाल दीपा दे भरा मेजर सिंह दी भूमिका दी भी जांच की जा रही है। इस तो इलावा दीपा गाखल दे मोबाइल दी WhatsApp तो कैनेडियन पुलिस नूं पिंड गाखल दे वसनीक अमरीक गाखल जो कि अमरीका दा नागरिक सी दे भी शक्की ऑडियो संदेश मिले सन, जिसनों कनेडा पुलिस के कहण ते अमरीकी पुलिस ने हवाई अड्डे तो गिरफ्तार कर लिया। भावें अमरीक सिंह गाखल कोलों कोई नशे वाला पदार्थ बरामद नहीं होया, पर कनेडियन पुलिस की जांच पता लगे कि अमरीक सिंह दीपा गाखल लई कोरियर का काम करता सी, जिस कारण उसनूं जमानत भी मिल गई सी। दीपा ने फिर अपने भरा मेजर सिंह नाल मिल के पार्टनरशिप दे विच फ्रेंड्स फर्नीचर नां दी कंपनी खोली। इस दी आड़ विच उसने अमरीका कनेडा सरहद तो वड्डे पद्धर ते नशियां दी समगलिंग शुरू की। करीब 13 साल पहला दीपा वापस भारत आया ते नेड़ले पिंड दी एक लड़की नाल प्रेम विआह करवा के उसनूं भी कनेडा लै गया। पिंड गाखल दे दीपा दा ही जानकार अमरीक सिंह अमरीका दा नागरिक है, जिसनूं उसने इस कारोबार विच कोरियर बॉय वजों उतारिया सी। For the last 11 months, our Specialized Enforcement Bureau have been investigating a large-scale international drug trafficking ring. This investigation was dubbed Project Zucaritis. Our service led this project with support from the United States Homeland Security Investigations in Detroit and Chicago, along with the Border Enforcement Security Task Force in Buffalo. As a result of those efforts, I am very pleased to announce that our service has executed the single largest seizure in our service's history. गैंगस्टर लखबीर लंडा दे 3 साथियों नूं बीते दिनी अमृतसर कोर्ट विच पेश किया गया, जिथे अदालत ने इन्हां नूं 14 दिनां दी न्यायिक हिरासत विच भेज दिता है। पुलिस वालों सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ इन्हां दोषियों नूं अदालत विच पेश किया गया, पर पुलिस वालों मीडिया तो दूरी बना के रखी गई। हरियाणा कमेटी वालों जारी नोटिफिकेशन के संबंध में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा कमेटी अपनी मनमानी छड्ड श्री अकाल तख्त साहिब की शरण विच आवे। ये 24 अक्तूबर नूं एक नोटिफिकेशन हुई हरियाणा सरकार वालों गवर्नर वालों, इहदे विच जिहड़ा असीं खासा ज़ाहिर करदे सी कि सरकार सीधी दखलअंदाजी कर दूगी, वो ये बिल्कुल प्रतख नज़र आती है। ये एडहॉक कमेटी जी ये सरकार ने नॉमीनेट करनी आ, ना कि उत्थे दी संगत ने नॉमीनेट करनी। ये एक होर गਾਹਾਂ फर्दर होर प्रोविजन पाता, इट विल एग्जिस्ट फॉर 18 मंथ्स। आफ्टर 18 मंथ्स वट विल हैपन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ इलैक्शन अंडर सैक्शन 11 आर नॉट हैल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 18 मंथ, अर्लीयर जो 18 महीने वो नहीं चोण होंदी जी नॉमीनेट सरकार ने करनी आ, फिर ए न्यू एडहॉक कमेटी शैल बी नॉमीनेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 18 मंथ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। दर्शन करने और प्रभु का दर्शन करने मात्र से कई संकट दूर हो जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के। और यहाँ का पवित्र जल इसका आचमन करने से आपकी रोग व्याधियाँ कई चीज़ की नष्ट हो जाती हैं। इसमें जिन्होंने स्नान किया उनके चर्म रोग अगर कोई है वो नष्ट हो जाते हैं। लगातार पहले गुरुजी से लेकर और जब फिर गुरु ग्रंथ साहिब को ही परम गुरु माना गया तब तक के गुरुजन जितने भी थे उनकी वाणी से साफ साफ जाहिर होता है। कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, और जब कभी मानव मात्र पर संकट आता है तो रक्षा के लिए समर्पण भी किया गया है। धर्म पर संकट आया, देश पर संकट आया, तब भी हमारे गुरुजनों ने बहुत बड़ा बलिदान देकर भी। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਗਏ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ मीडिया तो दूरी बनाते नजर आए। मेरी एक शॉप है बारे के, जिसमें मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भांजा ये रल के काम करते थे। कुछ दिन बाद मेरे भाई की डेथ हो गई है, तो उसके बाद ही उसकी पत्नी ने दुकान की चाबी मांगनी शुरू की है। मैंने कहा चाबी तो मैं कैसे दूँ, दुकान मेरी है, मेरे नाम है, सब कुछ मेरे नाम है। वो फिर भी नहीं मानी। हम आगे घर को अपने, वो दूसरे दिन अपने गुंडे लेकर वहाँ पे पहुँच गई परिवार के साथ। मनोज था, चिक्की था, एक वो अपना मानक भंडारी था, कुछ और 4-5 लड़के थे, उनको लेके पूछ के धक्का मुक्की करी। हुई है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਹੈ, ਸਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਚਿੱਕੀ ਤੇ ਮਾਨਕ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ 3-4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਾਮਲਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜੱਥੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲੇ ਦੇ 17 ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਮੋਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 10-12 ਪੋਸਟਰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੋਟਾਂ ਪਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ? ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ, ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਵਾਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਰ? ਪੈਰਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੋਟ ਇਹ ਆਪਣੇ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਗਿਣਾਂਗੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बीएसएफ सीमा प्रहारी वालों मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। अमृतसर के गोल्डन गेट तो 42 किलोमीटर मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई, जो कि अटारी जाके संपन्न होगी। इस मौके बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी ने मुख्य मेहमान वजों शिरकत की। इस दौरान सुनील शेट्टी ने जिथे खिडारियों को सन्मानित किया, उन्होंने कहा कि बीएसएफ का खासकर नौजवानों लिए बहुत वधिया उपराला है। उन्होंने कहा कि असीं सब चैन नाल इन्हां जवानों की बदौलत ही सौने हां।
तो जो आपने पहली बात सवाल भी था, आपका जवाब भी था कि सबसे प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, और खास करके बीएसएफ के साथ अपने आप को जोड़ के, क्योंकि देखिए एक्टर्स तो बहुत आते जाते हैं और मैं वैसा ही एक एक्टर रह जाता अगर भैरव सिंह जी का और बीएसएफ कमांडेंट और एक जवान का मैंने किरदार नहीं किया होता और बॉर्डर जैसी फिल्म मुझे नहीं मिलती तो शायद लोग भूल भी जाते। लेकिन अब 26 जनवरी हो या अगस्त 15 को तो लोग याद तो रखेंगे। छठ पूजा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ यूपी ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਲਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਪਨਗਰ, ਨੰਗਲ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ यूपी ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਛਠ ਵਰਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਗ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, जिस ਨੂੰ देख के सारा वातावरण भक्तमई हो गया। छठ पूजा जो है हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इसमें सूर्य की पूजा होती है और इस पूजा तकरीबन ये 3 दिन तक चलता है। जो पहला दिन होता है उसमें नहाने खाने का रिवाज है जो हमारा सनातन धर्म जो कहता है। दूसरा दिन है कि पूरे दिन हम उपवास रखते हैं। शाम में एक खरना नाम का एक पूजा किया जाता है वहाँ पे, और उस दिन जो भी सूरज की पूजा करते हैं या जो छठ करते हैं उस दिन वो खाना जो भी है खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा दिन होता है पूरे फास्ट पे रहते हैं। दूसरे दिन शाम में सूरज को डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। पूरी रात फास्टिंग करने के बाद फिर सुबह उगते सूरज को हम अर्घ देते हैं। अर्घ हम 2 तरह से देते हैं, एक पानी का भी अर्घ देते हैं और दूध का भी अर्घ देते हैं। संत बाबा जैमल सिंह जी भूरी वाले, संत बाबा गुरदयाल सिंह जी भूरी वाले, संत बाबा नामदान सिंह जी भूरी वालियां दी सालाना याद विच सालाना बरसी समागम डेरा कार सेवा संत बाबा भूरी वाले जी निर्मले तपोवन तरनताਰਨ रोड विखे जथेदार बाबा कश्मीर सिंह भूरी वालियां दी देख रेख विच करवाया गया। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब के साबका जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह, श्री हरमंदर साहिब के हैड ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह समेत वड्डी गिनती विच संगत मौजूद रही। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।